బలం, ధైర్యం, ఒక నమ్మకం, దాన్ని ఒక రైట్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎ రైట్ ఫిల్మ్ అని నేను చూస్తున్న టైంలో ఆయన స్క్రిప్ట్ చెప్పడం, అదే రోజు ఆయన చెప్పిన రోజే అనుకుంటా వితిన్ 24 అవర్స్లో రవీందర్ రెడ్డి గారిని కలవడం మన శ్రీవాసు ఆఫీస్లో. సో ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు జాతకాలు నమ్మడం నెలలో స్టార్ట్ చేశా. అందులో వీళ్ళ కాంబినేషన్ అంటే ఎంత క్రేజీ కాంబినేషన్ మీ అందరూ తెలుసు. ఇప్పటికీ కుర్రాళ్ళు గేట్లు పట్టుకుని ఊగుతుంటారు ఆఫ్టర్ ఏమై చేసేవే. అటువంటి ఒక మ్యాజికల్ కాంబినేషన్లో నేను కూడా ఒక భాగమైనందుకు ఐ రియలీ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ ఆనర్ సార్. అండ్ చే గురించి చెప్పాలంటే నేను వీళ్ళ 3 generations తోటి మరి ఎంతమంది పనిచేసారో తెలియదు, కానీ నేను ఈ చేతోటి ఈ సినిమా చేయడం వలన ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దట్ టార్గెట్. నేను ఫస్ట్ పెద్ద ఆయన అఖిల్ నాగేశ్వరరావు గారితో చుక్కల్లో చంద్రుడు అన్న సినిమా రాశా ఆయనకి. అలాగే నాగార్జున గారితో 2 సూపర్ హిట్స్, శివమణి, అలా కింగ్. అలాగే ఇప్పుడు చేతోటి ఈ సినిమా. వీళ్ళ ముగ్గురులో ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన చూస్తే, ఇప్పుడు అఖిల్ నాగేశ్వరరావు గారిని చూస్తే కొంతమంది చూడగానే మనకి చేతులు ఎత్తి మనకి దండం పెట్టాలనిపిస్తుంటుంది. అఖిల్ నాగేశ్వరరావు గారు అలాంటి ఆయన. కొంతమందిని చూస్తూనే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంటుంది. అటువంటి ఆయన నాగార్జున గారు. అలాగే కొంతమందిని చూసిన వెంటనే మన ప్రేమలో పడిపోతాం. అటువంటిది చే, ద మోస్ట్ లవబుల్ అండ్ మోస్ట్ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్. ఈ సినిమా ద్వారా ఒక జర్నీ తోటి నేను ఒక మంచి వ్యక్తిని కలుసుకున్నాను, ఒక మంచి సినిమాతో పాటు అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది. అండ్ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే తన స్టైల్లో గౌతమ్ తనేం రాసినా, తనేం తీసినా, తను అంటే ఒకడు 100 మందిని కొట్టడం, గాల్లో ఎగరడం, రూపులతో తిప్పడం అట్లాంటి కాదు. వెరీ రియలిస్టిక్ యాక్షన్, వెరీ బిలీవబుల్ టోన్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ సినిమా. Work again with Che, and I really look forward to working with Che again, and we've finished about 70% of the film, and it's come out very well so far, and it was an opportunity to film some great music again, A.R. Rahman's music. These are things that I look forward to in a film, some good songs and a nice love story. With this film, we stretched it a little further to some action also. The second half of the film is a complete action entertainer, and the first half is like a love story. The teaser, which is what we are about today, is a sort of a, when you see the teaser, you'll feel like wanting to watch the film immediately. I think we all got that feel. I also wanted to see how the rest of the film will sort of unfold. So it sort of, sets up, the rest of the film. And somebody told me if you put this teaser out, people want the film to release in 2 to 3 weeks. So you better have the film ready. Hopefully we'll have the film ready in about 1.5 months to 2 months. Rahman sir has given me 6 songs, out of which 4 we've filmed. We have 2 more songs to film. The songs have come out really well, and it's a pleasure and an honor to work with A.R. Rahman sir. Kona sir, of course, as always, not just my bouncing board, but also somebody who takes care of me. So I called him and said, sir, I have a script and we're looking to see if we can take this in Telugu with the producer. Che is on board. So immediately, he put together the project and he said, I will do this and I'll bring in some good people to help us, finish this film. So I'd like to thank Kona sir, for giving us the opportunity to once again work with Che and Rahman sir in Telugu. The title, of course, Sahasam Swasaga Sagipo. The sounding of that title was nice, and it pretty much translates to, as you all know, every breath is an adventure, and it works with the theme of the film. I'd like to thank Sunita for giving us the title. It was Sunita who suggested that this title might work for the film. Other than that, I don't know if it's a mass commercial entertainer, but I'm hoping there will be some good action moments in the second half, and if Che can pull it off, then it'll be a different film for me also. I think Che has done some action, but for me, this will be
venture into some good action after a long time. The heroine, obviously we're not talking about her, we're not putting out shots of her in the teaser, but she's somebody who's sort of here to stay. She's a brilliant performer, and I think everybody on stage here who's worked with her will agree to that. She's a brilliant performer, and her name is Manjima. You won't see any visuals of her in the teaser, but we'll put some stuff out a little later. As always, you guys have encouraged me. I'm not entirely from Andhra, but I'm learning the language, and I love working in this industry. And there's some really good people, especially Mr. Suresh, who's always been supportive. And whenever I wanted to, I've gone and had a chat with him about films and stuff like that. So thank you so much. I'm also looking forward to this film, seeing. ఒక గౌతమ్ వాసు మీనన్ గారు లాంటి డైరెక్టరు, టాలీవుడ్ కింగ్ రైటర్ కోనా గారి కాంబినేషన్లో రెహమాన్ గురించి అంటే బహుశా నేను చెప్పబోతే కరెక్ట్ ఉంటుంది. మా అక్కినేని నాగ చైతన్య గారు వీళ్ళ కాంబినేషన్లో సినిమా చేసే అవకాశం రావడము పర్సనల్గా అయితే నేను కొంచెం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండి. ఎందుకంటే నాకు గౌతమ్ మీనన్ గారు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే, నాకు ఇండియాలో ఉన్న ద మోస్ట్ 10 టాప్ డైరెక్టర్స్ అంటే దాంట్లో 1, 2, 3లో తను ఉంటాడండి. నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అది. అటువంటి డైరెక్టర్ గారితోనే ఫస్ట్ టైం నా మూవీ లాంచింగ్ అవ్వడం, అది కొనగారి భాగస్వామ్యంతో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. అందుకు మీ అందరి సహకారం కావాలి. And wish Gautam and his full team all the best. Gautam knows how to make great films, and better than that, he knows how to give great songs. With or without Rahman sir, every film will have a magical song, and I think the one which is just playing out also it looks like it's going to be quite magical. Congrats Gautam. My nephew Chaitanya, I'm sure this film will rock for him. Kona and the new producers, all the best in it, and for the entire team. And I've heard a lot about Dan. Somebody was telling me you're really outstanding, and the images also show that. Best wishes. Very good evening. Thank you all for being here. 2009లో ఏమాయ చేసావే ఓకే అయినప్పుడు అది ఒక కళ నిజంగా ఫుల్ఫిల్ అయిందని ఒక ఫీలింగ్ ఆ టైంలో. ఎందుకంటే స్కూల్ టైంలో, కాలేజ్ టైంలో గౌతమ్ గారి సినిమాలు చూసి పెరుగుతూ యాక్టర్ అవుతే అలాంటి హీరో అవ్వాలని ఒక అంబిషన్. అండ్ సినిమా ఓకే అయినప్పుడు నిజంగా ఐ కుడెంట్ బిలీవ్ ఇట్. అండ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఆయన నాకు ఒక డైరెక్షన్ చూపించారు. నేను లవ్ స్టోరీస్లో బాగా సూట్ అవుతానని ఆడియన్స్లో కూడా ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు అటెంప్ట్ చేశాను, అండ్ యాక్షన్ సినిమాలు కొన్ని అటెంప్ట్ చేశాను. కొన్ని వర్కౌట్ అయినాయి, కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వాలా. ఈ సినిమాలో నాకు అదృష్టం ఏంటంటే, గౌతమ్ గారికి లవ్ స్టోరీస్ అంటే అందరికి తెలుసు, ఆయన ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారో. అలాగే ఆయనకు ఒక యాక్షన్ సైడ్ కూడా ఉంది, వెరీ యూనిక్ సైడ్, వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్స్, అండ్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఏమాయ చేసావే లాంటి ఒక మూడ్ ఉంటుంది, అండ్ సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ ఇంకో ఒక యాక్షన్ మూడ్ ఉంటుంది. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు ఆ 2 షేడ్స్ ఒకే సినిమాలో దొరకటం, ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ, అండ్ ఐ ఫీల్ రియలీ లక్కీ. ఐ షుడ్ థ్యాంక్ గౌతమ్ సార్ ఫర్ దాట్. నాకు రెండో ఆపర్చునిటీ ఇవ్వటం, ఆయనతోనే కాదు అదే టీంతో, రెహమాన్ గారి మ్యూజిక్తో. I hope this opens up the way for me and shows me the direction to grow further and further. And of course, Ravinder Reddy and Kona, iddarki thank you very much. మీ సపోర్ట్ లేకపోయి ఉంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ మూవ్ అయ్యేది కాదు. అండ్ Kona has always been a well-wisher. సినిమాలోనే కాదు, always advised and always extended his best wishes. ఈ పోస్టర్లో ఉన్న ప్రతి టెక్నీషియన్తో నేనే కాదండి, ఎవరైనా పనిచేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. దే ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ టెక్నీషియన్స్, ట్రూ టు ద కంటెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై డిఓపి డాన్, ఇప్పటి వరకు ఐ కెన్ వెరీ ప్రౌడ్లీ సే హీస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిఓపీస్ ఐ వర్క్డ్ విత్. వెరీ ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్, అండ్ హిస్ అప్రోచ్ టు సినిమా ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ న్యూ. అండ్ ఒకటి మాత్రం మర్చిపోలేను, ఏమాయ చేసావే రిలీజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ వల్ల రిలీజ్ ముందు ఏ పబ్లిసిటీ లేకుండా, ఏ హైప్ లేకుండా రిలీజ్ చేసాం సినిమా.